Now, after a break of 7 days, last period I think it was conducted on 10th June. Today is 18th June. Okay, in last period we have seen Neyman-Pearson lemma and how the Neyman-Pearson lemma is used to construct most powerful tests. Of course, for simple null hypothesis against simple alternative hypothesis. We have also seen that there are two types of tests. One is randomized test and another is non-randomized test. Generally, randomized test is applied only when the x is discrete random variable or underlying distribution of the random variable is discrete type like binomial, Poisson and so on. So in examples of MP test, first we must know how to construct MP test. For denoting any type of test, we consider the notation as phi x. So this phi x is called test function. Okay. Now the value of phi x, these value, for example 1, gamma, 0, these values are the probabilities of rejecting H naught. First, the interpretation of phi x is necessary. For example, this phi is test function. What is this x? X is the test function is based on random observation x. It gives values 1, gamma, 0. So what are these values? So these values are the probabilities of rejecting H naught. For example, phi x equal to 1, then reject H naught with probability 1. That means our decision is confirmed. We surely reject H naught. Second, when phi x is equal to gamma, then it means that we reject H naught with probability gamma. We reject H naught with probability gamma. And third one, phi x equal to 0, its meaning is that we reject H naught with probability 0. प्रत्येक व्हॅल्यूच्या इंटरप्रिटेशनसाठी आपण रिजेक्ट शब्द वापरलेला आहे. रिजेक्ट H naught with probability 1 means surely reject. Reject H naught with probability gamma means something value probability between 0 and 1. And last is reject H naught with probability 0. What will be its meaning? Reject with probability 0 means accept with probability 1. Okay. Now, in order to use the Neyman-Pearson lemma, we require random sample because we are testing the hypothesis. And in order to test any hypothesis about parameter or distribution, we must require some information. For example, in estimation process, we construct the statistic Tx. In the same way, we have required some information about testing the hypothesis, and that information is given in either in single observation X or in random sample X1, X2, Xn. Now here we have a single random variable X. That means our test is based on single observation X. Therefore, we have used here phi of X. If we have a random sample X1, X2, Xn, then we use here phi of factor X. दोन्हीमध्ये फरक आहे. X याचा अर्थ सिंगल ऑब्झर्वेशन and vector X, it is based on random sample X1, X2, Xn. So now we will see what information is given. We have a random variable X. It takes value 0, 1, 2, 3 and 4. So all these are discrete values. Therefore, we use here randomized test, means the test function contains 1, gamma, 0. Then the value of density probability mass function under H naught. That means when x is equal to 0,
we have probability 0.2, for 1 0.3, for 2 it is 0.1. In this way, these are the probabilities under null hypothesis, and these are the probabilities under alternative hypothesis. जनरली आपण प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन म्हणल्यानंतर px न डिनोट करतो, परंतु आपण युनिफॉर्म नोटेशनसाठी px च्या ऐवजी fx हे घेतलेले आहे. fx चा अर्थ दोन्ही होऊ शकतो, pmf as well as pdf. Obtain MP test of size alpha equal to 0.05 for testing h0 x belongs to f0 x against h1 x belongs to f1 x. This is the hypothesis on the basis of random sample of size 1. That means single observation is given. Also compute power of the test. Now the problem is clear. We have to construct most powerful test. And how to construct most powerful test for a discrete random variable? It is proposed by Neyman and Pearson, which we have called it as NP lemma. So NP lemma gives this type of test function. Phi x is equal to 1, lambda x greater than k, equal to gamma, lambda x equal to k, and equal to 0 if lambda x less than k. So this is the general structure function. Now in this test we have to construct MP test, means we have to determine two constants. Which two constants? First one is gamma. We have to determine value of this gamma. Second unknown is k. So we have to determine this k. Once we determine gamma and k and substitute these values here, so we get the MP test. So construction of MP test is very simple. First, you see the hypothesis, observe random variable whether it is discrete or continuous. If it is discrete, then use randomized test. If it is continuous, then use non-randomized test, means phi x equal to 1 and 0. Non-randomized ला दोनच व्हॅल्यू येतात, 1 आणि 0, आणि randomized ला 1 gamma 0. या पद्धतीनं टेस्ट फंक्शन सुरुवातीला लिहून घ्यायचं. टेस्ट फंक्शन लिहिल्यानंतर पुढची गोष्ट काय आहे, तर हे लॅम्बडा एक्स काय आहे, तर लॅम्बडा एक्स म्हणजे 2 पीएमएफ चा रेशो अंडर एच नॉट आणि अंडर एच वन. हे पीएमएफ चे व्हॅल्यू आपल्याला दिलेले आहेत. दिस इज अंडर एच नॉट, दिस इज अंडर एच वन. सो रेशियो ऑफ f1x to f0x इज नथिंग बट आवर लॅम्बडा एक्स. तर सुरुवातीला लॅम्बडा एक्स ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. हाऊ टू कॅल्क्युलेट? वी कन्सिडर x equal to 0, 1, 2, 3, 4 as it is. Then lambda x means f1x upon f0x. For example, for value 0, f1x is 0.1 upon 0.2, that is 1 upon 2, which gives 0.5. Second is 0.2 upon 0.3 or 2 upon 3, that is 0.67. Third, 0.2 upon 0.1, that is 2 upon 1, that is 2. Third also 2. Fourth, 0.3 upon 0.3, that is 1. इथपर्यंत काय अडचण आहे का? सुरुवातीला काय केलं आपण? हायपोथेसिस लिहिला, टेस्ट फंक्शन लिहिलं. टेस्ट फंक्शन लिहिल्यानंतर लॅम्बडा एक्स च्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या. आता यामध्ये या टेबलमध्ये मी दोन व्हॅल्यू बोल्ड केलेल्या आहेत. त्या का बोल्ड केलेल्या आहेत ते आपल्याला नंतर पाहायचे, परंतु इथपर्यंतची प्रोसिजर मला वाटतं अगदी क्लिअर आहे. f1x आणि f0x ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत या दोन्हीचे रेशिओ घेत जायचे फक्त. ओके. आता नंतर यामध्ये लॅम्बडा एक्स जे आहे रेशिओ, त्यामधला मॅक्झिमम रेशिओ कोणता आहे तो पाहायचा. मॅक्झिमम रेशिओ व्हॅल्यू किती आहे ती पाहायची. तर इथे मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे? 2 आहे. लॅम्बडा एक्स इज मॅक्झिमम, मॅक्झिमम लॅम्बडा एक्स इज 2, आणि हे 2 व्हॅल्यू मॅक्झिमम कधी आहे?
तर x इक्वल टू 2 असताना आणि x इक्वल टू 3 असताना या दोन व्हॅल्यूला हा रेशो मॅक्झिमम आहे. So here lambda x is equal to 2 is maximum at x equal to 2 and x equal to 3. x equal to 2 ला maximum आहे, x equal to 3 ला maximum आहे. Therefore we choose k equal to 2. आपला मेन प्रॉब्लेम काय होता एमपी टेस्ट मध्ये, k ची व्हॅल्यू आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. लक्षात घ्या, व्हॅल्यू 2 आहेत आणि आपल्याकडे इक्वेशन हे एकच आहे. त्यामुळे एका इक्वेशन वरून दोन व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर दोन इक्वेशन, दोन अननोन आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवू शकतो. तर सुरुवातीला आपल्याला के ची व्हॅल्यू ही डिसाइड करावी लागते आणि के ची व्हॅल्यू डिसाइड करण्यासाठी हा रेशो घेतला. रेशो मध्ये मॅक्झिमम पाहिला आणि जो मॅक्झिमम रेशो आहे ती के ची व्हॅल्यू घेतली आणि ती के ची व्हॅल्यू कोणकोणत्या व्हॅल्यूला करस्पॉन्डिंग आहे. आता इथं 2 आणि 3 ला मॅक्झिमम आहे. काही एक्झाम्पल मध्ये एकालाच मॅक्झिमम येऊ शकतं. सो लॅम्बडा एक्स इज इक्वल टू 2 इज मॅक्झिमम ॲट एक्स इक्वल टू 2 अँड एक्स इक्वल टू 3. देअरफॉर वी चूज के इक्वल टू 2. के इक्वल टू 2 का चूज केला तर ह्यातला मॅक्झिमम जो रेशो आहे ती के ची किंमत घेतली आणि मग आता आपल्याला टेस्ट फंक्शन हे जे आहे यामध्ये फक्त के ची व्हॅल्यू ठेवायची. के ची व्हॅल्यू आपण किती घेतलेली आहे, 2. लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन 2. दुसरा आहे लॅम्बडा एक्स इक्वल टू 2 आणि तिसरा आहे लॅम्बडा एक्स लेस दॅन 2. अर्जंट आहे. So here we have substituted k equal to 2. लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन 2 ही पहिली व्हॅल्यू लिहिली आपण. दुसरी काय आहे, लॅम्बडा एक्स इक्वल टू के मीन्स लॅम्बडा एक्स इक्वल टू 2 आणि तिसरे आहे लॅम्बडा एक्स लेस दॅन के म्हणजेच लॅम्बडा एक्स लेस दॅन. तर इथं पाहायचं आपण लॅम्बडा एक्स इक्वल टू 2 मॅक्झिमम आहे, त्यावेळी एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे 2 आणि 3. सो हिअर वी राईट लॅम्बडा एक्स इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. या दोन व्हॅल्यूला लॅम्बडा एक्स इक्वल टू 2 आहे. ग्रेटर दॅन 2 कोणत्या व्हॅल्यूला आहे का, सध्या तरी नाही. इथं जर असतं तर तीच व्हॅल्यू आपण के ची घेतली असती. आणि लेस दॅन 2 हा जो रेशो लेस दॅन 2 आहे तो एक्सच्या कोणत्या व्हॅल्यूला आहे, मग 0, 1 आणि 4. हे जे रेशो आहेत 0.5, 0.67 आणि 0.1, all these ratios are less than 2. That means lambda x less than 2 or x equal to 0, 1 and 4. ते आपण इथे लिहिलं x equal to 0, 1 आणि 4. एक पार्ट यामधला पूर्ण झाला. कोणता पार्ट पूर्ण झाला की मूळ एमपी टेस्ट मध्ये ज्या दोन अननोन व्हॅल्यू होत्या गॅमा आणि के, त्यापैकी के ची व्हॅल्यू आपण काढली. आता दुसरी गॅमाची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. So this is now our test function. Now gamma is obtained by expectation under h naught phi x equal to alpha. म्हणजे काय, expectation of phi x under null hypothesis is nothing but size of test. हा फॉर्म्युला आहे आपला, बेसिक फॉर्म्युला आहे. एक्सपेक्टेशन अंडर h नॉट घेतलं तर साइज ऑफ टेस्ट मिळते आणि एक्सपेक्टेशन अंडर h1 घेतलं तर पॉवर ऑफ टेस्ट मिळते. त्यामुळे एक्सपेक्टेशन अंडर h नॉट फाय एक्स इक्वल टू अल्फा, दिस इज द साइज ऑफ टेस्ट and this alpha is given to us in the example. Okay, obtain MP test of size alpha 0.05. So we have substituted here 0.05. Now how to obtain this expectation? Expectation under h naught phi of x. या phi of x चे एक्सपेक्टेशन घ्यायचे आपल्याला. हे एक्सपेक्टेशन कसं घ्यायचं, तर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स असेल तर डिस्क्रिट मध्ये आपण एक्सपेक्टेशन कसं काढतो, समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. त्याचप्रमाणे एक्स म्हणजे आता ही व्हॅल्यू समजायची 1 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ दिस.
plus gamma into probability of this plus 0 into probability of this. आता इथे x ची कोणतीही व्हॅल्यू नाही, त्यामुळे हा पार्ट आपण घेतला तरी मल्टिप्लाइड बाय 0 घेऊन प्रोबॅबिलिटी लिहू शकतो. पुढचा पार्ट काय येणार आहे, गॅमा इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 प्लस 0 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ दीज व्हॅल्यूज. ती 0च येणार आहे, त्यामुळे मी इथं फक्त 0च लिहिलंय. 0 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ दीज व्हॅल्यू. मग काय आलं आपलं इक्वेशन, गॅमा इंटू प्रोबॅबिलिटी अंडर h नॉट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0.05. दॅट इज ऑर असल्यामुळं आपण इथं प्रोबॅबिलिटीची सम घेतो. प्रोबॅबिलिटी अंडर h नॉट x इक्वल टू 2 अंडर h नॉट x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0.05. दॅट इज गॅमा इंटू, आता ह्या दोन प्रोबॅबिलिटी महत्वाच्या आहेत, x इक्वल टू 2 आणि x इक्वल टू 3. आता ह्या दोन प्रोबॅबिलिटी दिलेल्या टेबलमध्ये कुठल्या हायपोथेसिसला पाहायच्यात आपल्याला, h नॉट ला. सो इन द गिव्हन टेबल x इक्वल टू 2 h नॉट ला प्रोबॅबिलिटी आहे 0.1, अंडर h नॉट प्रोबॅबिलिटी आहे 0.1 आणि x इक्वल टू 3 ला अंडर h नॉट ला प्रोबॅबिलिटी आहे 0.1. So we write here 0.1 plus 0.1 equal to 0.05. So 0.2 gamma, 0.1 plus 0.1, 0.2 gamma equal to 0.05. Therefore gamma is equal to काय येईल इथं 0.025 येईल का, 0.5 येते, 0.25 करेक्ट. इकडे 0.2 ने डिवाइड करायचं आपल्याला. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ गॅमा. आता के ची व्हॅल्यू माहित झाली आपल्याला, गॅमाची व्हॅल्यू माहित झाली, मग आपण टेस्ट या पद्धतीने लिहू शकतो. Ix इज इक्वल टू गॅमा, वरची व्हॅल्यू लिहायची गरज नाही. आता आपल्याला ही व्हॅल्यू लिहायची गरज नाही, फक्त काय लिहायची, Ix इज इक्वल टू गॅमा व्हेन x इक्वल टू 2 or 3 अँड इक्वल टू 0 अदरवाइज म्हणजे राहिलेल्या व्हॅल्यूज. सो दिस इज आवर मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट. काय काय केलं आपण, सुरुवातीला हायपोथेसिस लिहिले, जनरल एमपी टेस्टचा फॉर्म्युला लिहिला, त्या फॉर्म्युल्यामध्ये के ची व्हॅल्यू डिटरमाइन केली. के ची व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर आपण गॅमाची व्हॅल्यू काढली आणि के आणि गॅमाच्या व्हॅल्यू ह्या फंक्शनमध्ये ठेवल्या. आपल्याला जे काय टेस्ट फंक्शन मिळालंय त्या टेस्ट फंक्शनला काय म्हणायचं, मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट. नाउ हाऊ टू इंटरप्रेट दिस टेस्ट. So interpretation is simple. So given the x observation, if value of x is 2 or 3, then you reject h naught with probability 0.25. For x equal to 2 or 3, you reject h naught with probability 0.25. And for remaining value of x, that is 0, 1 and 4, you reject h naught with probability 0, means you accept h naught. In this way, from this test function, we can take the decision about acceptance or rejection of the null hypothesis. Now second part is power of test. Here we have defined expectation under h naught is nothing but size of test, which is denoted by alpha, and expectation of h1, expectation of Ix under alternative hypothesis. So this is nothing but power of the test. How to obtain this power? Now you use this current MP test, and from this current MP test you can obtain the power, means expectation of this Ix means 0.25 into probability of this plus 0 into probability of this. So 0.25 into probability of x equal to 2 or x equal to 3. Hypothesis कोणता घ्यायचा इथं, under h1. Why under h1? Because power is defined under alternative hypothesis. इथं घेताना आपण h naught घेतलं. Size is defined under null hypothesis. Here power is defined under alternative hypothesis.
So 0.25 into probability under H1 x equal to 2 under H1 x equal to 3. आणि ह्या ज्या प्रोबॅबिलिटीज आहेत त्या दिलेल्या टेबलमध्ये पाहिजे. आपला दिलेला टेबल x equal to 2 आणि x equal to 3 under alternative hypothesis means this value 0.2 and 0.2. So we substitute these values here. 0.2 plus 0.2, that is 0.25 into 0.4, that is equal to 0.1. So power of test is 0.1. In this way we can obtain most powerful test and its size. Now many times what happens in this selection of k, for example here maximum is 2, which is at x equal to 2 and 3, and while computing here gamma from this equation, sometimes value of gamma becomes greater than 1. k ची व्हॅल्यू जी आपण इथं सिलेक्ट केलेली आहे मॅक्झिमम लॅम्बडा एक्स ला करस्पॉन्डिंग असताना, तर ती व्हॅल्यू घेतल्यानंतर काही वेळेला गॅमाची व्हॅल्यू काय होते, ग्रेटर दॅन 1 येते. परंतु ते पॉसिबल नाही, कारण गॅमा काय आहे, गॅमा इज द प्रोबॅबिलिटी. Gamma is probability, therefore it never exceeds 1, but sometimes it may happen. Then how to solve this problem we will see in the next example. So this is a plain straightforward example. If we understand it carefully, then you can understand the next examples also. Okay, now we will see second example. Same type. X takes value 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the values under null hypothesis. These are the value under alternative hypothesis. हे दिल्यानंतर एक गोष्ट आणखी तुम्ही चेक करायला पाहिजे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशनच्या वेळेला, की हे जे आहे हे प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन, हे x च्या पॉसिबल व्हॅल्यूज, these are the possible values of x, or we call it as the support of x. And these are the probabilities corresponding to this density function under H naught. As it is a density, or for discrete we call it as mass function. If f naught is mass function, so what should be sum of all these probabilities? This sum should be equal to 1. This sum should be equal to 1. Similarly for alternative hypothesis also, this sum should be equal to 1. This is first thing. Second thing that you have to check is that each and every entry of this probability must lie between 0 and 1. इथं एक ही व्हॅल्यू तुम्हाला अशी दिसणार नाही की ती 0 पेक्षा लहान आहे म्हणजे निगेटिव्ह आहे किंवा 1 पेक्षा मोठी आहे. So all these are probabilities, so it satisfies the condition of probability, that is non-negative and also lies between 0 and 1. And here we have given alpha equal to 0.01, that is size of test is given, and we have to test whether this sample it is taken from this PMF or from this PMF. So as usual, according to NP lemma, x is discrete, so we choose this form of MP test. Phi x equal to 1, gamma 0, lambda x greater than k, equal to k and less than k. Then obtain the ratio. Okay, f1x upon f0 x, that is 0.05 upon 0.3. So it comes out to be 0.1167. Second, 0.1 upon 0.15. So it comes out to be 0.6667. Third, 0.3 upon 0.03. So it comes out to be 10. Next is 5.71, 0.6667, 0.1667. So in this way, first you compute the ratio of PMF under H1 to the PMF under H0. Then select maximum value of lambda x. Now here
among all these values maximum value is 10. Okay, therefore we take lambda x equal to 10 is maximum at x equal to 2. अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये मॅक्झिमम व्हॅल्यू दोन व्हॅल्यूज एक्सच्या दोन व्हॅल्यूसाठी आली होती, एक्स इक्वल टू 2 आणि 3. इथं मॅक्झिमम व्हॅल्यू फक्त एक्स इक्वल टू 2 असतानाच आलेली आहे. सो लॅम्बडा एक्स इज इक्वल टू 10 इज मॅक्झिमम ॲट एक्स इक्वल टू 2. देअरफॉर वी चूज के इक्वल टू 2. वी चूज के इक्वल टू के इक्वल टू 2 नाही, तर के इक्वल टू काय चूज करायचं असतं, हा मॅक्झिमम रेशो. करेक्शन करतो मी नंतर आपण. therefore we write phi x is equal to 1, gamma x greater than k, म्हणजे gamma x greater than 10, k ची व्हॅल्यू आपण 10 घेतली. दुसरा इक्वल टू गॅमा लॅम्बडा x इक्वल टू 10, म्हणजेच लॅम्बडा x इक्वल टू 10 आहे म्हणजे x ची व्हॅल्यू त्यावेळी 2 आहे. आणि तिसरा 0 लॅम्बडा x लेस दॅन 10, या राहिलेल्या सर्व व्हॅल्यू लेस दॅन 10 आहेत. सो lambda x less than 10 for x equal to 0, 1, 3, 4, 5. 0, 1, 3, 4, 5. So value of k is okay now. Now next, gamma is obtained by expectation under h naught of phi x equal to alpha, that is 0.08. It is given. Then we solve this expectation. Gamma into probability under h naught x equal to 2 plus 0 into this probability, that is 0. So gamma into probability under h naught x equal to 2. Under h naught x equal to 2. So this probability is 0.03. So we use here this probability 0.03. So 0.03 gamma is equal to 0.08. Therefore gamma equal to 0.08 upon 0.03 means 8 upon 3, that is 2.66. gamma ची व्हॅल्यू किती आली इथं, 2.66. is it feasible? This value of gamma is not feasible because gamma is probability, so it must lies between 0 and 1, but here this value exceeds 1. Therefore phi is not the best test. मग काय करायचं, तर सेकंड लार्जेस्ट पाहायचं यामधला. 10 सोडून द्यायचं. 10 व्हॅल्यू जर के ची घेतली तर गॅमाची व्हॅल्यू रेंज मध्ये येत नाही, त्यामुळे 10 नंतरचा लार्जेस्ट कोणता आहे, 5.7143. 10 नंतरचा लार्जेस्ट 5.7143. So we consider second maximum lambda x is equal to 5.7142, which is at x equal to 3. ही व्हॅल्यू x equal to 3 ला आहे maximum. Therefore we choose k is equal to this value 5.7142. Then test function becomes phi x is equal to 1, lambda x greater than 5.7142. ग्रेटर दॅन 5.7142 पेक्षा मोठे असणारा कोणता रेशो आहे, 10 आहे, बरोबर आहे का. ग्रेटर दॅन 5.71 म्हणजे रेशो 10 आहे, आणि त्यावेळी x ची व्हॅल्यू किती आहे, 2 आहे, त्यामुळे इथे x इक्वल टू 2 ची एंट्री झाली. इक्वल टू 1 लॅम्बडा x ग्रेटर दॅन 5.7142, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2. त्यानंतर लॅम्बडा x इक्वल टू 5.7142 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 आणि 0 फॉर द रिमेनिंग व्हॅल्यू 0, 1, 4, 5. नाउ दिस इज द आवर रिवाइज्ड टेस्ट फंक्शन. हे पहिलं ओरिजिनल टेस्ट फंक्शन आपण हे घेतलं, यावरून हे टेस्ट फंक्शन काढलं, परंतु हे टेस्ट फंक्शन होऊ शकत नाही कारण गॅमाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 आली, म्हणून आपण सेकंड मॅक्झिमा घेतला आणि रिवाइज टेस्ट फंक्शन काढलं, आणि या टेस्ट फंक्शन वरून
आता रिवाइज्ड व्हॅल्यू ऑफ गॅमा काढायची. आता इथे कॅल्क्युलेशन थोडेसे चेंज होत जातात डेफिनेशन प्रमाणे. काय होणार? 1 into probability of this event, 1 into probability under H naught x equal to 2 plus gamma into probability under H naught x equal to 3 plus 0 into probability of this. Now this becomes 0. So 1 into probability under H naught x equal to 2 ची probability 0.03 आहे इथं 0.03. त्यानंतर x equal to 3 ची probability under H naught 0.07. So we substitute these values. Okay, gamma into 0.07 equal to 0.08. So this 0.03 we replace on right hand side, it subtract from 0.08 and we get 0.05. So 0.07 gamma equal to 0.05. So gamma equal to 0.05 upon 0.07, that is 5 upon 7, and it comes out to be 0.7142. Now this is revised value of gamma. Now it is feasible or acceptable? Yes, now it is acceptable because as it is a probability, it lies between 0 and 1. Now we consider this as the final value of gamma and write the test here equal to 1 as it is for x equal to 2. Now value of gamma 0.7142 for x equal to 3 and equal to 0 otherwise. इथं आपल्या आता 5x च्या 3 व्हॅल्यू झाल्या 1.7142 आणि 0. And how to obtain its power for this test function? So our power is nothing but expectation of this under H1, that is 1 into probability of x equal to 2 under H1, 0.7142 into probability under H1 x equal to 3 plus 0. That is, this is 0.3 under H1 च्या probability घ्यायच्या, under H1 च्या probability घ्यायच्या. x equal to 2 ला under H1 0.3 आहे आणि ही 0.4 आहे. त्याच व्हॅल्यू आपण इथे घेतलेले आहे. This is 0.3 and this is 0.4. So 0.3 plus 0.7142 into 0.4. 0.3 plus हे दोन्हीचा product 0.2856 and final it is 0.58568. So this is the power of the test. This is power of the test. Power ची definition काय आहे? Power ची definition, power of the test is nothing but 1 minus probability of type 2 error. Okay, 1 minus probability of type 2 error. What is type 2 error? Type 2 error is accept H naught when H1 is 2. And 1 minus accept means reject H naught when H naught is false. म्हणजे false hypothesis आपण रिजेक्ट करतो, म्हणजे आपलं डिसिजन ॲक्युरेट आहे आणि ते डिसिजन ॲक्युरेट असण्याची प्रोबॅबिलिटी 0.5856 आहे. म्हणजे 58% आपलं डिसिजन हे करेक्ट आहे. मग असंच जेवढी एखाद्या टेस्टची पॉवर मॅक्झिमम येते तेवढं आपलं डिसिजन हे ॲक्युरेसीकडे जात असतं. त्यामुळं मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट म्हणजे काय? कुठलीही टेस्ट, समजा ही टेस्ट तुम्ही कन्स्ट्रक्ट केली आणि मी दुसरी एक 5 स्टार टेस्ट कन्सिडर केली, दोन्हीच्या साईज सारख्याच आहेत, परंतु या टेस्टची पॉवर 0.58 आहे आणि माझ्या टेस्टची पॉवर समजा 0.78 झाली, तर मी कन्स्ट्रक्ट केलेली टेस्ट जी आहे ती टेस्ट MP टेस्ट ही होऊ शकते. ठीक आहे. आता पुढचे 2 एक्झाम्पल जरा फास्ट घेऊ आपण. आयडिया लक्षात आली का सर्वांच्या MP टेस्टची? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next is also discrete example.
x takes value 0, 1, 2, 3, 4. These are the probability under H naught. These are the probability under H1. If we take sum of these probabilities under H naught, it becomes 1. Similarly, sum of this probability, it becomes 1. No probability is negative. No probability is greater than 1. So all the conditions of PMF under H naught, H1 are satisfied. We have given alpha equal to 0.025. We have to test. आता इथे नोटेशन तुमच्या लक्षात येण्यासाठी घेतलेलं आहे. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण F0 F1 घेतलं होतं. इथे ठीक आहे, डिस्क्रेट आहे, तर ते P0 P1 घेतले तरी चालते किंवा F0 F1 घेतले तरी चालते. आपला प्रॉब्लेम काय आहे टेस्टिंगचा? हे दिलेलं ऑब्झर्वेशन हे P0 मधून घेतलेलं आहे का P1 मधून घेतलेलं आहे, किंवा हे एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन P0 आहे का P1 आहे, हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं. अकॉर्डिंग टू NP lemma, we have considered this test. 1 gamma 0 lambda is greater than k, equal to k, less than k. Then we take the ratio. आता इथं कॉपी पेस्ट मुळे इथं P1 P0 पाहिजे होतं, पण काय झालेलं आहे, F1 F0 झालेलं आहे. ठीक आहे, हे आपण करेक्ट करू शकतो. एक्सच्या व्हॅल्यू लिहिले आपण, हा रेशो काढला आणि यामध्ये मॅक्झिमम रेशो किती आहे ती लॅम्बडाची व्हॅल्यू घ्यायची असते. आता इथं मॅक्झिमम रेशो 4.3 आहे आणि तो दोन व्हॅल्यूला करस्पॉन्डिंग आहे, x इक्वल टू 1 आणि x इक्वल टू 2. त्यामुळे आपण k ची व्हॅल्यू घेतली 4/3. 4/3 व्हॅल्यू कुठल्या ह्याला आलेले आहे, x इक्वल टू 1 आणि 2 ला. लेस दॅन 4/3 कशाला आलेले आहे, 0 ला आणि 3 ला. आणि ग्रेटर दॅन 4/3 आपल्याकडे व्हॅल्यूज नाही, त्यामुळे ते आपण ब्लँक ठेवले. त्यानंतर गॅमाची व्हॅल्यू काढायची. तर गॅमाची व्हॅल्यूसाठी हा फॉर्म्युला वापरला, एक्सपेक्टेशन अंडर H0 5x इक्वल टू अल्फा. त्या प्रोबॅबिलिटीज लिहिल्या, 1/4 1/4 म्हणजे 0.5 आणि अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिलेली आहे एक्झाम्पल मध्ये 0.25. सो 0.25 अपॉन 0.5 that is 0.5. So this is value of gamma. So we substitute this value here and write the test accordingly as x equal to 0.5 or x equal to 1 or 2 and 0 otherwise. Then power of this test is obtained by taking expectation of this under H1. म्हणजे H1 च्या व्हॅल्यू वापरायच्या त्या खालच्या, x इक्वल टू 1 आणि 2 ला. 1/3 1/3 आहे. So 0.5 x equal to 1, x equal to 2, that is 1/3 into 1/3, 2/3. So 0.5 into 2/3, that is equal to 1/3. So this is power. Power कॅल्क्युलेट केल्यानंतर पॉवर ही सुद्धा काय आहे, प्रोबॅबिलिटीज आहे. त्यामुळे पॉवरची व्हॅल्यू सुद्धा 0 आणि 1 च्या मध्येच येते का नाही हे आपण टेस्ट करणं आवश्यक आहे. समजा तुमची जर इथे व्हॅल्यू 4/3 आली, पॉवरची व्हॅल्यू जर 4/3 आली, तर तुमचं कॅल्क्युलेशन चुकलंय असं समजायचं. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल सिमिलर. एक्सच्या व्हॅल्यूज आहेत -2 4 0 3 2. इथं आतापर्यंतच्या एक्झाम्पल मध्ये असेंडिंग ऑर्डर मध्ये व्हॅल्यू दिलेल्या असायच्या 0 1 2 3 4, परंतु इथं काय केलेलं आहे, स्कॅटर केलेले आहे. -2 आहे, नंतर 4 आहे, नंतर 0 आहे, नंतर 3 आहे, नंतर 2 आहे. त्याचा काय आपल्याला फरक पडत नाही. करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटीची बेरीज फक्त करायची, एक येते का नाही पाहायचं दोन्ही मध्ये पण. आणि पुढे आपल्याला आणखी ऍडिशनल माहिती यामध्ये दिलेली आहे. कन्सिडर द टेस्ट फंक्शन φ0 गिव्हन बाय. हे टेस्ट फंक्शन आपल्याला दिलेलं आहे, एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे. तर काय सांगते हे टेस्ट फंक्शन, φ0 x ची व्हॅल्यू जर 1 आली तर हायपोथेसिस रिजेक्ट करा आणि 0 आली तर हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट करा. हे टेस्ट फंक्शन आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणजे x इक्वल टू 0 किंवा 4, हे 0 आणि हे 4 या दोन व्हॅल्यू जर x च्या असतील तर रिजेक्ट करा आणि राहिलेल्या व्हॅल्यू जर असतील तर ऍक्सेप्ट करा.
हे हायपोथेसिस साठी हे टेस्ट फंक्शन आपल्याला दिलेलं आहे, म्हणजे आपलं निम्म काम इथं झालेलं आहे. आता पुढे काय विचारले बघा, एक गोष्ट आणखी यामध्ये लक्षात ठेवायची. काय लक्षात ठेवायची? कन्सिडर ए टेस्ट फंक्शन म्हणलेलं आहे. ह्या टेस्ट फंक्शनला मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट असं कुठंही म्हणलेलं नाही. त्यामुळे एक जनरल टेस्ट फंक्शन तुम्हाला दिलेलं आहे, परंतु या हायपोथेसिसला तुम्हाला तुमचं मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट फंक्शन काढायचं आहे, जे की आपण आतापर्यंत काढत होतो. आणि मग आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट फंक्शनची पॉवर याच्यापेक्षा मोठी येते हे दाखवायचं, आणि आपली टेस्ट ही एमपी टेस्ट आहे हे दाखवायचं. काय म्हणले बघा, फाइंड द एमपी टेस्ट फॉर टेस्टिंग अबव हायपोथेसिस बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्झर्वेशन एक्स which has size that of phi naught. आता पूर्वीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला अल्फाची किंमत देत होते, अल्फा इक्वल टू 0.025 0.08 हे दिलेलं होतं, परंतु इथं अल्फाची व्हॅल्यू डायरेक्ट आपल्याला दिलेली नाही. आपल्याला काय सांगितलंय की आम्ही जी तुम्हाला टेस्ट दिलेली आहे त्या टेस्टची जेवढी साईज असेल तेवढ्याच साईजची तुम्ही टेस्ट एमपी टेस्ट कन्सिडर करा. म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला, या टेस्टची साईज आणि पॉवर अगोदर काढून घ्यावी लागेल, आणि त्याचा उपयोग करून आपल्याला आपल्या टेस्टचं हे करता येईल. तर आपण दिलेले टेस्ट घेतले फाय नॉट एक्स, त्याची साईज काढली. अल्फा म्हणजे काय, एक्सपेक्टेशन अंडर एच नॉट फाय नॉट एक्स, म्हणजेच एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 4. या प्रोबॅबिलिटी आहेत 0.05 आणि 0.15, 0 आणि 4च्या. 0चे 0.05 आणि हे 0.15 या व्हॅल्यू इथं ठेवल्या, आणि 0.05 प्लस 0.15 दॅट इज 0.20. हे काय आले आपल्याला, अल्फाची किंमत आली. आणि आता आपल्याला मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट घ्यायची. ही दिलेली टेस्ट आहे, या टेस्टची आपण फक्त साईज काढली, कारण आपल्या टेस्टसाठी ही साईज आवश्यक आहे. एनपी लेमा प्रमाणे हे टेस्ट फंक्शन आहे. आतापर्यंत आपण फक्त फाय म्हणत होतो, परंतु इथे दिलेली टेस्ट फाय नॉट आहे, त्यामुळे आपली टेस्ट त्याला आपण फाय 1 म्हणलेलं आहे. चेंज काहीच नाही. 1 गॅमा 0 लॅम्बडा इज ग्रेटर दॅन के इक्वल टू के लेस दॅन इक्वल. त्यानंतर दोन्हीचा रेशिओ घेतला, F1 अपॉन F0 1.33 0.002 10.25 0.6. आता मॅक्झिमम व्हॅल्यू इथं किती आहे, 10 आहे का, 0 ला 0 0 0 हा 10च आहे. 0.50 अपॉन 0.05 म्हणजे 10 व्हॅल्यू येते. इथं आपल्याकडून इथं 10 पाहिजे, 1 झालेलं आहे. लॅम्बडा एक्स इक्वल टू 10, that is maximum at x equal to 0. Therefore we take lambda x equal to 10. लॅम्बडा एक्स ही व्हॅल्यू 10 घ्यायची आणि टेस्ट फंक्शन लिहायचं. टेस्ट फंक्शन लिहिल्यानंतर लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन के इक्वल टू के लेस दॅन के. इक्वल टू केला एक्स इक्वल टू 0 आहे, आणि लेस दॅन केला हे राहिलेल्या व्हॅल्यूज आहेत -2 2 3 आणि 4. दिलेल्या टेस्टची साईज 0.20 आहे, त्यामुळे आपल्याला गॅमाची व्हॅल्यू काढण्यासाठी हे अल्फाची साईज 0.20 कन्सिडर करून एक्सपेक्टेशन गॅमा इंटू एक्स इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0.20 इक्वल टू 0.20. ही 0.20 ही साईज आपण अल्फाची काढलेली आहे, आणि ह्याचे एक्सपेक्टेशन जर घेतलं तर काय येतं, गॅमा इंटू एक्स इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू एक्स ऑफ 0 दॅट इज 0. म्हणजे फक्त काय येणार, गॅमा इंटू एक्स इक्वल टू 0. तो गॅमा इंटू एक्स इक्वल टू 0 म्हणजेच गॅमा इंटू 0.05 इक्वल टू 0.20. सो गॅमा इक्वल टू 0.20 अपॉन 0.05 दॅट इज 4. अगेन इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर दॅन 1. Therefore this test is not MP test. फाय 1 आपण जी टेस्ट प्रपोज केलेली आहे ही टेस्ट मोस्ट पॉवरफुल नाही. का नाही, तर गॅमाची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी आलेली आहे. मग ती व्हॅल्यू सोडून द्यायची केची, आणि दुसरी व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची. या रेशो मध्ये सेकंड मॅक्झिमा कोणता आहे, 10 नंतर 1.30. सो वी चूज व्हॅल्यू ऑफ के एज 1.33
and x equal to -2. So second maxima is 1.33 and x equal to -2. Therefore we choose k equal to 1.33. आणि मग टेस्ट फंक्शन रिवाइज करायचं. 1 गॅमा 0 ग्रेटर दॅन 1.33 इक्वल टू आणि लेस दॅन आणि इकडे एक्सच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू. आता x इक्वल टू 0 ची व्हॅल्यू 10 आहे. लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन 1.33 असणारी एक व्हॅल्यू आपल्याकडे 10 आणि त्यावेळी x इक्वल टू 0 आहे. ही व्हॅल्यू 10 आहे. 1.33 पेक्षा मोठी असणारी एक व्हॅल्यू आहे आणि त्यावेळी x ची व्हॅल्यू 0 आहे. त्यामुळे आपण x इक्वल टू 0. लॅम्बडा एक्स इक्वल टू k असताना x इक्वल टू -2 आणि लेस दॅन k ला राहिलेल्या व्हॅल्यू. या सर्व व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर गॅमाची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 0.5 आणि मग ही गॅमाची व्हॅल्यू या टेस्टमध्ये ठेवायची. इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0.5 x इक्वल टू -2 and equal to 0 otherwise. So this is our most powerful test. आता दुसरा प्रश्न की आपली टेस्ट ठीक आहे, आपण नेमन पेअरसन थिअरी वापरली म्हणून आपली टेस्ट मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट आहे. तर आता या टेस्टची पॉवर जर काढली आपण एक्सपेक्टेशन अंडर H1, so 1 into x equal to 0, 0.5 into x equal to -2 plus 0, so this power becomes 0.7p. आणि दिलेली टेस्ट आहे त्याची जर पॉवर आपण कॅल्क्युलेट केली तर त्या टेस्टची पॉवर काय येते 0.53. दोन्ही टेस्टच्या साईज सेम आहेत. 0.20 ही दोन्ही टेस्टच्या साईज आहेत, परंतु पॉवर मात्र 5 ची जास्त आहे. So 5 is most powerful test. So therefore beta 5 म्हणजे हे पॉवर beta 5 is greater than beta 5 This implies that 5 is MP test of size alpha equal to 0.020. Alpha equal to 0.020. हे एक्झाम्पल इथं पूर्ण झालं. आता आतापर्यंतचे जे एक्झाम्पल हे हा पार्ट थोडा एक्स्ट्रा झालेला आहे. हे पुढे येणार आहे आपल्याला. हा पार्ट नको आहे, आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊ. आतापर्यंत आपल्याला हे टेबल म्हणजे प्रोबॅबिलिटी देत होते, अशा प्रकारच्या प्रोबॅबिलिटी देत होते. हे डिस्क्रेट मध्ये एक्सच्या डिस्क्रेट व्हॅल्यू अंडर H0 च्या प्रोबॅबिलिटी अंडर H1 च्या प्रोबॅबिलिटी हे देत होते. आता हे F0 आणि F1 हे डायरेक्ट डिस्क्रेट डिस्ट्रीब्युशनच जर दिले आपल्याला, उदाहरणार्थ बर्नौली डिस्ट्रीब्युशन, बर्नौलीचा पॅरामीटर काय असतो p. सो बर्नौली 1p हा आपला फॉर्मॅट झाला. तर बर्नौली p च्या ऐवजी p0 दिला आणि या अंडर H1 ला p च्या ऐवजी p1 दिला, तर त्यावरून सुद्धा आपल्याला थिअरॉटिकल टेस्ट डिराईव्ह करता येते आणि ते एक्झाम्पल आता आपल्याला पाहायचे. हे एक्झाम्पल आता यामध्ये फरक एक महत्त्वाचा फरक आहे की रँडम सॅम्पल हे आपल्याला x1 x2 xn दिलेले आहे. आतापर्यंतचे जे डिसिजन होते ते आपण सिंगल रँडम सॅम्पलवर घेतले होते किंवा सिंगल ऑब्झर्वेशनवर, परंतु आता इथं आपल्याला n ऑब्झर्व सॅम्पलवर MP टेस्ट कन्स्ट्रक्ट करायचं. सो व्हॉट इज गिवन x1 x2 xn BIID Bernoulli 1p obtain MP test of size alpha to test H0 p equal to p0 against H1 p equal to p1 which is greater than p0. म्हणजे हा सिंपल हायपोथेसिस आहे. p equal to p0 सिंपल हायपोथेसिस, p equal to p1 इट इज ऑल्सो सिंपल हायपोथेसिस. फक्त या हायपोथेसिस मध्ये अल्टरनेटिव्हची व्हॅल्यू ही नलच्या व्हॅल्यूपेक्षा मोठी आहे. दोन्ही केस आपण कन्सिडर करणार आहोत. तर पहिल्या केसमध्ये अल्टरनेटिव्हची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन नल हायपोथेसिस आहे हे कन्सिडर करू आणि सेकंड केसमध्ये लेस असेल तर काय आहे.
मग आता हे कॉमन प्रोसिजर आहे, तीच तिथून पुढे प्रत्येक एक्झाम्पल आपण वापरणार आहोत. तर सुरुवातीला बर्नौली डिस्ट्रीब्युशन दिलं म्हणल्यानंतर बर्नौलीचा पीएमएफ लिहायचा, पी रेस टू एक्स 1 मायनस पी रेस टू 1 मायनस एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0 टू 1. त्यानंतर एमपी टेस्ट ही सिंगल ऑब्झर्वेशन वरती काढायची का एन ऑब्झर्वेशनची काढायची हे महत्वाचं आहे. तर आपल्याला एन ऑब्झर्वेशन दिलेले आहेत, त्यामुळं याचं x1 x2 xnचा आपल्याला जॉईंट पीएमएफ लिहावं लागेल. काय जॉईंट पीएमएफ? पी रेस टू समेशन एक्स आय अँड 1 मायनस पी रेस टू एन मायनस समेशन एक्स आय, हा झाला जॉईंट पीएमएफ. थेरॉटिकल एक्झाम्पल्स आहेत. आता हा झाला जॉईंट पीएमएफ. आता H0 आणि H1 आपल्याला दिलेले आहे. अंडर H0 म्हणजे P इक्वल टू P0 जर व्हॅल्यू ठेवली, P इक्वल टू P0 जर व्हॅल्यू ठेवली तर येणाऱ्या पीएमएफ ला आपण F0 फॅक्टर एक्स म्हणतो. आणि ह्यामध्ये काय करायचं, फक्त P च्या ऐवजी P0 करून घ्यायचं. अंडर H0 ची व्हॅल्यू स्पेसिफाय करायची आणि अंडर H1 इथं P च्या ऐवजी P1 ठेवायचं. म्हणजे आपल्याला पीएमएफ अंडर H1 मिळाला, पीएमएफ अंडर H0 मिळाला. आणि लॅम्बडा एक्स म्हणजे काय असतो, या दोन्हीचा रेशो. लॅम्बडा एक्स म्हणजे काय असतो, F1x अपॉन F0x. मग हे न्यूमरेटरला येणार P1 रेस टू समेशन एक्स आय 1 मायनस P1 रेस टू n मायनस समेशन एक्स आय, आणि हा पार्ट जो आहे तो डिनॉमिनेटरला येणार. आणि ह्याच्यामध्ये सिम्प्लिफाईड करायचं, हे P1 अपॉन P0 दोन्हीची पॉवर सेम आहे, त्यामुळे आपण काय लिहिले तर P1 अपॉन P0 रेस टू समेशन एक्स. सेकंड, न्यूमरेटरला 1 मायनस P1, डिनॉमिनेटरला 1 मायनस P0, या दोन्हीची पॉवर सेम आहे, त्यामुळे आपण 1 मायनस P1 अपॉन 1 मायनस P0 रेस टू n मायनस समेशन एक्स आय हे लिहिले. इथपर्यंत प्रोसिजर अगदी सिंपल आहे. पीएमएफ लिहायचा, जॉईंट पीएमएफ काढायचा, त्या जॉईंट पीएमएफ मध्ये अंडर H0 ची व्हॅल्यू ठेवली तर F0 मिळेल, अंडर H1 ची व्हॅल्यू ठेवली तर F1 मिळेल, आणि ह्या दोन्हीचा रेशो आणि सिम्प्लिफिकेशन. हा पहिला आणि महत्वाचा टप्पा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन साठी महत्वाचा आहे. आता हे जे लॅम्बडा एक्स आहे, हे लॅम्बडा एक्स इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे का डिक्रीजिंग फंक्शन आहे ते पाहायचं. इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे का डिक्रीजिंग फंक्शन आहे ते पाहायचं. इथे जर पाहिलं आपण तर अल्टरनेटिव्ह मध्ये आपल्याला स्पेसिफाय केलेलं आहे, अल्टरनेटिव्ह इज ग्रेटर दॅन नल व्हॅल्यू. सो P1 इज ग्रेटर दॅन P0 मीन्स लॅम्बडा एक्स इज इन्क्रीजिंग फंक्शन. लॅम्बडा एक्स इज, हा जो रेशो पाहिला आपण P1 अपॉन P0 हा ग्रेटर दॅन 1 येईल, आणि त्याची पॉवर म्हणजे हे जे फंक्शन आहे हे इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. आणि इन्क्रीजिंग फंक्शन असेल तर आपला टेस्ट क्रायटेरिया काय आहे, लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन के. लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन के हे आपण लॅम्बडा एक्स ची व्हॅल्यू इथं काढलेली आहे. लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन के मीन्स धिस व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन के. आता इथं ह्या स्टेजला आल्यानंतर महत्वाची गोष्ट काय लक्षात ठेवायची आपल्याला, की आपल्याकडे रॅन्डम सॅम्पल x1 x2 xn आहे, आणि त्या रॅन्डम सॅम्पलच्या आधारे आपल्याला क्रिटिकल रिजन हा फिक्स करायचा आहे. त्यामुळं हे बाकीचे जेवढे कॉन्स्टंट P1 P0 जे काय आहेत ते सर्व राईट हँड साईडला ट्रान्सफर करायचे, आणि लेफ्ट हँड साईडला x1 x2 xn बेस्ड स्टॅटिस्टिक आहे तेवढंच फक्त लेफ्ट हँड साईडला ठेवायचं. आता हे सिम्प्लिफिकेशन कसं करायचं बघा. हे P1 अपॉन P0 आहे तसंच घेतलं, ह्याची पॉवर n मायनस समेशन एक्स आय आहे, तर मायनस समेशन एक्स आय ची टर्म आपण वेगळी लिहिली, आणि रेस टू मायनस समेशन एक्स आय जे आहे ते आपण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर अल्टरनेट केला आणि तो प्लस लिहिला, आणि ह्याच्यातला n चा पार्ट आहे तो n चा पार्ट आहे असं इकडे लिहिलं. ओके. नाव आता ही जी टर्म आहे ही कॉन्स्टंट आहे, ही आपण आहे तशी राईट हँड साईडला घालवू शकतो, परंतु ह्या दोन टर्मचं आपल्याला कॉम्बिनेशन करायचं. इथं पॉवर सेम आहे दोन्हीची, म्हणून हे दोन्ही टर्म आपण एकत्र घेतल्या,
P1 1 minus P0 आणि डिनॉमिनेटरला P0 1 minus P1 ब्रॅकेट रेस टू समेशन एक्स. आपला उद्देश काय आहे की आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला फक्त समेशन एक्स आय किंवा x1 x2 xn बेस्ड स्टॅटिस्टिक ठेवायचे आणि आहे त्या ह्याच्यात जर ट्रान्सफर करायचं म्हणलं तर आपल्याला अडचणी येतात हे पॉवरला असल्यामुळं. त्यामुळं पॉवरचं लिनियर फॉर्म मध्ये करायचं असेल तर सगळ्यात सोपी पद्धत म्हणजे लॉग घेणे. बरोबर आहे. सगळ्यात सोपी पद्धत काय आहे, लॉग घ्यायचा. मग ह्याचा लॉग घेतला आपण n लॉग हे कॉन्स्टंट प्लस या टर्मचा लॉग काय येईल समेशन एक्स आय इंटू लॉग ऑफ दिस टर्म ग्रेटर दॅन राईट हँड साईडचा पण लॉग घेतला. लेफ्ट हँड साईडला जे ऑपरेशन केले तेच राईट हँड साईडला करायचं म्हणजे इकडचाही लॉग घेतला. नंतर आता काय करायचं समेशन एक्स आय फक्त आपल्याला एका बाजूला ठेवायचं. समेशन एक्स आय ठेवलं. सुरुवातीला ही टर्म राईट हँड साईडला सबस्ट्रॅक्ट होणार म्हणजे लॉग के मायनस ही टर्म आणि नंतर ही मल्टिप्लिकेशन मधली जी टर्म आहे ती राईट हँड साईडला डिव्हिजनला जाईल. राईट हँड साईडला डिव्हिजनला जाईल आणि अशा पद्धतीनं राईट हँड साईडला जी मोठी कॉन्स्टंट क्वांटिटी मिळते आपल्याला मोठी कॉन्स्टंट क्वांटिटी मिळते त्या सर्वाला मिळून आपण K1 म्हणतो. लेफ्ट हँड साईडला काय आलं समेशन एक्स आय आणि राईट हँड साईडला काय आलं K1. म्हणजे आपल्याला टेस्ट फंक्शन लिहिताना काय लिहावं लागेल आता लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन K1 लॅम्बडा एक्स इक्वल टू K1 लॅम्बडा एक्स लेस दॅन K1 असं लिहायची गरज नाही. तर आता टेस्ट फंक्शन कसं लिहायचं या पद्धतीने बघा phi x is equal to 1 if summation xi greater than K1 and lambda x greater than K लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन के ही स्टेज घेऊनच आपण हे काढलेलं आहे समेशन एक्स आय ग्रेटर दॅन K1. त्यामुळे लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन के इज नाउ रिप्लेस्ड बाय समेशन एक्स आय ग्रेटर दॅन K1 आणि इक्वल टू गॅमा समेशन एक्स आय इक्वल टू K1 and equal to 0 summation xi less than K1. अशा पद्धतीने हे थेरॉटिकल टेस्ट ही आपले मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट झाली. परंतु ह्याच स्टेजला आपण लगेच ह्याला मोस्ट पॉवरफुल म्हणत नाही. तर यामध्ये काय करायचं आपल्याला दोन टर्म काढायच्या K1 ची आणि गॅमाची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. सो gamma K1 and gamma are determined from expectation under H naught phi of x is equal to alpha. म्हणजेच 1 into probability under H naught summation xi greater than K1 plus gamma into probability under H naught summation xi equal to K1 is equal to alpha. But under H naught x1 x2 xn चं डिस्ट्रीब्युशन काय आहे बर्नौली x1 x2 xn follows Bernoulli. Therefore this summation xi sum of Bernoulli is binomial. So under H naught y is equal to summation xi follows binomial with n आणि p च्या ऐवजी under H naught असल्यामुळे p naught. So this probability now can be written as probability under H naught y हे summation xi च्या ऐवजी y घ्यायचं y greater than K1 plus gamma into probability under H naught y equal to K1 is equal to alpha. Now how to solve this probability? आपला अल्टिमेट एम काय आहे आपल्याकडे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इक्वेशन 1 आणि अननोन 2 K1 आणि गॅमा हे दोन अननोन आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला अगोदर K1 ची किंमत फिक्स करावी लागते. मगाच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण मॅक्झिमम लॅम्बडा एक्स असेल त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू आपण के घेतली परंतु आता इथं आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता y चं डिस्ट्रीब्युशन बायनॉमियल आहे y ग्रेटर दॅन K1 म्हणजेच प्रोबॅबिलिटी काय येणार y इक्वल टू K1 प्लस 1 टू n NCR P नॉट रेस टू y 1 मायनस P नॉट रेस टू n मायनस y. मग इथं NCY पाहिजे मला वाटतंय NCY इथं NCY पाहिजे NCY P नॉट रेस टू y
1 minus p naught raised to 1. म्हणजे k1 पासून पुढच्या सगळ्या बायनॉमियल प्रोबॅबिलिटीची सम. k1 पासून पुढच्या म्हणजे k1 प्लस 1 टू n ही सम प्लस गॅमा इंटू y इक्वल टू k1 एक्झॅक्ट k1 असतानाची सम म्हणजे काय येणार nc k1 p naught raised to k1 1 minus p naught raised to n minus k1 is equal to अल्फा. आता आपल्याकडे दोन लॉजिक आहे. k1 ची व्हॅल्यू कशी डिसाइड करायची. तर समजा अल्फा इक्वल टू 0.05 आहे. अल्फा इक्वल टू 0.05 आहे. राईट हँड साइडला 0.05 आहे. लेफ्ट हँड साइडला ह्या दोन्हीची सम आहे. दोन्हीची सम बरोबर 0.05. लक्षात आलं. दोन्हीची सम बरोबर 0.05 म्हणजे ही प्रत्येक सम ही काय असली पाहिजे हे 0.05 पेक्षा लहान असली पाहिजे. पण इन केस आता इथं आपल्याला k1 माहित नाही परंतु n माहित आहे. n आणि p नॉट माहित असेल तर बायनॉमियलच्या क्युम्युलेटिव्ह प्रोबॅबिलिटी जी आहेत त्या बॉटम कडून ऍड करत 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 जायचं आणि ज्या व्हॅल्यूला ही सम एक्झॅक्ट 0.05 आली तर ती व्हॅल्यू k1 प्लस 1 ची घ्यायची. म्हणजे समजा n इक्वल टू 10 आहे आपलं तर 10 ची प्रोबॅबिलिटी अधिक 9 ची प्रोबॅबिलिटी अधिक 8 ची प्रोबॅबिलिटी अधिक 7 ची प्रोबॅबिलिटी इथपर्यंतची सम जर एक्झॅक्ट 0.05 आली तर मग k1 इक्वल टू 1 ची व्हॅल्यू 8 घ्यायची म्हणजे k1 ची व्हॅल्यू 7 झाली आणि हे पुढचा पार्ट मग 0 च येणार. हीच जर 0.05 असेल तर पुढची 0 येणार. हा एक भाग झाला. आणि एकदा मग k1 तुमचा 7 फिक्स झाला की मग गॅमा ची व्हॅल्यू आपण k1 ची व्हॅल्यू ठेवून इथं k1 ची व्हॅल्यू ठेवून गॅमाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू. तर हे इलुस्ट्रेशन साठी हे एक दिलेलं आहे. समजा n इक्वल टू 5 आहे. p नॉट अंडर h नॉट 1/2 आहे. p1 3/4 आहे आणि अल्फा 0.05 आहे. तर ह्या एका इक्वेशन वरून k1 आणि गॅमा कसे डिटरमाइन करायचे. तर इथं आपण दिलेलं आहे. यांची व्हॅल्यू 5 ठेवलेली आहे आणि त्याप्रमाणे हे दोन इक्वेशन दिलेले आहे. आणि यामध्ये आता पाहायचं की गॅमा इक्वल टू k1 ची व्हॅल्यू माहित आहे असं समजून गॅमा इज इक्वल टू हे इक्वेशन वरून काय येईल गॅमा इज इक्वल टू धिस व्हॅल्यू मायनस धिस व्हॅल्यू डिवायडेड बाय धिस व्हॅल्यू हे गॅमा. आता याच्यावरून k1 इक्वल टू 4 कसं येते म्हणून सांगितले त्यांनी. k1 इक्वल टू 4 कसं येते म्हणून सांगितलंय. तर यामध्ये 5c4 1/2 रेज टू 5 म्हणजे 1/2 रेज टू 4 आणि 5 मायनस 4. तर ही प्रोबॅबिलिटी सॅटिस्फाय होण्यासाठी कंडिशन सॅटिस्फाय होण्यासाठी ही प्रोबॅबिलिटी 0.05 ही फिक्सच असणार आहे. ही 0.05 पेक्षा लहान पाहिजे आणि ती 4 लाच येते. 4 पेक्षा मोठी जर व्हॅल्यू घेतली आपण तर ती व्हॅल्यू 0.05 पेक्षा मोठी येते. त्यामुळे ही व्हॅल्यू आपण 4 घेतली आणि k1 इक्वल टू 4 माहित झाली की ती व्हॅल्यू इथं ठेवून k1 ची व्हॅल्यू इथं ठेवून हे कॅल्क्युलेशन करून गॅमाची व्हॅल्यू 0.122. तर हे जे एक्झाम्पल आहेत हे तुम्हाला प्रॅक्टिकलला होतील. एक्झॅक्ट बायनॉमियल प्रोबॅबिलिटी वगैरे कशा कॅल्क्युलेट करायची. आणि मग एकदा हे माहित झालं की मग हा एमपी टेस्ट या न्यूमरिकल एक्झाम्पल साठी ही एमपी टेस्ट अशा पद्धतीची समेशन एक्स आय ग्रेटर दॅन k1 तर k1 4 घेतलं आपण इथं. तर त्या n ऑब्झर्वेशनची सम म्हणजे इथं 5 ऑब्झर्वेशन घेतलेत आपण. n इक्वल टू किती घेतले इथं 5. ह्या 5 ऑब्झर्वेशनची सम ग्रेटर दॅन 4 असेल तर 1 रिजेक्ट करायचं. इक्वल टू 4 असेल तर रिजेक्ट विथ दिस प्रोबॅबिलिटी. लेस दॅन 4 असेल तर एक्सेप्ट h नॉट. सो इन दिस वे वी कॅन obtain the most powerful test theoretical. Up to this it is theoretical, and if we take numerical values then we can obtain exact numerical value of k1 as well as gamma. आता मूळ एक्झाम्पल मध्ये सुरुवातीला आपण हायपोथेसिस जो घेतलेला आहे हा हायपोथेसिस
नल हायपोथेसिस P इक्वल टू P नॉट आणि हे P इक्वल टू P1 ग्रेटर दॅन P नॉट असताना ही सर्व प्रोसिजर आपण केलेली आहे. इन केस समजा P ची व्हॅल्यू इथं 0.4 आहे, P नॉट ची व्हॅल्यू अंडर H नॉट 0.4 आहे आणि इथं 0.2 आहे, म्हणजे काय झालं P1 लेस दॅन P नॉट असं जर असेल तर त्यावेळी चेंज काय होतो ते मी सांगतो. त्यावेळी चेंज असा होतो की लॅम्बडा एक्स ग्रेटर दॅन के घेतो आपण आणि इथं एखादी टर्म ही राईट हँड साईडला ट्रान्सफर करत असताना ही इनइक्वालिटी चेंज होते. रेशो जो आहे तो लेस दॅन 1 असेल किंवा एखादी व्हॅल्यू डिफरन्स स्मॉलर, न्यूमरेटर स्मॉलर डिनॉमिनेटर मोठा असेल तर ही इनइक्वालिटी लेस दॅन ग्रेटर दॅनच्या ऐवजी लेस दॅन होते. याला P1 लेस दॅन P नॉट असेल तर इथं ही इनइक्वालिटी लेस दॅन होते आणि पुढची प्रोसिजर सेम राहते. इथं लेस दॅन येणार, इक्वल टू आणि इथं ग्रेटर दॅन. आणि ती टेस्ट कशा पद्धतीची येते ते आपण इथं दिलेलं आहे. P1 लेस दॅन P नॉट असेल तर इथं लेस दॅन K1 इक्वल टू K1 ग्रेटर दॅन K1. इथं ग्रेटर दॅन असेल तर इथं ग्रेटर दॅन, इथं लेस दॅन असेल तर इथं लेस दॅन. अशा पद्धतीनं आपल्याला मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट ही कन्स्ट्रक्ट करता येते. यामधलं थेरॉटिकल पहिले एक्झाम्पल आपण पाहिले. पुढच्या पिरियडला आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन असेल किंवा आणखी पुढचे पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन आणि हे जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन ह्याच्या टेस्ट आहेत ते पाहू आणि नंतर मग आपण कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन जे आहेत त्या कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशनच्या पॅरामीटरसाठी MP टेस्ट कशी कन्स्ट्रक्ट करायची ते आपण पुढच्या पिरियडला पाहू. काही प्रॉब्लेम आहे का समजायला? नो सर. ओके.